Hello, good morning students. In last video we discussed about the directional derivative and its examples. Now in this lecture we are going to learn about the partial derivatives. It is the concept when we have a function of two variable, three variable, means if we have a function function of more than two variable or more than one variable, that is 2, 3, 4 and so on. Means look at here, if we have a function in two variable, that is in x and y, and up to first year we learn about the derivatives. Derivative is what? The rate of change of dependent variable with respect to independent variable, isn't it? So this is the derivative, means dy by dx. त्यामध्ये y is the function of x असतं. सो तिथे एकच चॉईस आहे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला y ची विथ रिस्पेक्ट टू x, त्यामुळे dy by dx असतं. बट लुक ॲट हिअर, इफ वी हॅव अ फंक्शन of two variable or three variable, then suppose we have a function like this: f of xy is equal to x square plus y square plus xy. Then we have two choices to take a derivative of f. मीन्स कुठल्या चॉईसेस आपण एफचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेऊ शकतो आणि एफचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय घेऊ शकतो. सो देर आर टू चॉईसेस. ओके, सो depending on that situation we have a definition of partial derivative, that is this is the limiting definition of partial derivative, but we are not going to use this limiting definition. We can solve the direct example of this derivatives, and it's very easy concept, nothing is there. How to find the examples or how to solve the examples, how to find the derivatives, हे आपण नंतर बघूया. But look at your first definition. Let S be a non-empty open subset of Rn, okay, and F from S to R be a scalar field. ह्याला scalar field का म्हणतात? Because this is a function of from Rn to R. कोडोमेन R असला की scalar field. Be a scalar field. Okay, let A be a point a1, a2 and so on. This is a vector from S. The partial derivative of f at point A with respect to coordinate xi denoted by dabba f by dabba. बघा काय वापरतोय आपण. This is not derivative, this is the derivative but notation. Look at here, कसं notation? dabba f or dou f by dou xi at point A and is given by, बघा, dabba f by dabba x at dabba f by dabba xi at point A is given by लिमिट h टेन्स टू 0. आता इथे कॉर्डिनेट कुठला पॉईंट आहे? x आहे. आता बघा, पहिली पोझिशन x1, दुसरी पोझिशन x2, तिसरी पोझिशन xn, x3 अँड सो ऑन. nth पोझिशन काय असणार आहे? xn. तर ही ith पोझिशन आहे. लिमिट h टेन्स टू 0 f ऑफ, आता कुठल्या पॉईंटला काढायचं आपल्याला? एला ना. तर a1, a2 अँड सो ऑन. मग ith पोझिशनला काय असणार आहे? ai. सो ai मध्ये h मिळवला, ai प्लस h अँड सो ऑन an bracket complete minus f of a1, a2 and so on an divided by h. This is the limiting definition of derivative, but actually this is very easy example and no need to use this definition, because we have to just find the derivatives, partial derivatives of that given function. But whether you can solve it by direct method or you can use this limiting method, but this is very tedious and lengthiest method, so we are not going to this limiting definition, but you should know the definition of derivative. That's why here look at once again, look at the definition or formula. dabba f by dabba xi at point A is ith coordinate च्या म्हणजे f मध्ये f of a1, a2 and so on ith coordinate मध्ये h मिळवला, h tends to 0 minus this. ओके, ह्याला दुसरं नोटेशन आहे. dabba f by dabba xi is can be written as fxi, means f relative with respect to xi नोटेशन. आता बघा, ज्यावेळेस आपण f relative with respect to xi घेतलेले आहे त्यावेळेस जे अदर कोऑर्डिनेट्स आहेत ते काय आहेत? त्याच्यामध्ये काहीच ॲड नाही झालेले आहे. दीज आर द कॉन्स्टंट्स. ओके, आता बघा इथे एक करोलरी घेतो, एक केस घेतो. लेट f फ्रॉम r2 टू r, आता कळलं असेल r2 म्हणजे दोन व्हेरिएबलचं फंक्शन असणार आहे. बी अ फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल्स x अँड y. बघा, बी अ फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल x अँड y, दॅट इज f ऑफ x, y.
ओके. लेट ए इज इक्वल टू A1 A2 बिलॉंग्स टू R2. आता R2 मधला पॉईंट काय असणार आहे, A1 कॉमा A2 ऑर्डर टपल ऑर्डर पेअर बिलॉंग्स टू R2. देन डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स ॲट पॉईंट A1 कॉमा A2. बघा आता लिमिट H टेन्स टू 0. एक्स म्हणजे कुठला आहे, पहिला आहे ना, एक्स कुठला असतो, फर्स्ट, वाय कोण सेकंड. तर A1 मध्ये H मिळवला, एफ ऑफ A1 प्लस H A2 मायनस एफ ऑफ A1 कॉमा A2 डिवाइड बाय H. तसंच डॅबा एफ बाय डॅबा वाय काय असेल, A1 A2 लिमिट की, आता इथे H वापरले त्यामुळे मी तर दुसरं वापरतो, दॅट इज के टेन्स टू 0 लिमिट A1 ॲज इट इज. आता विथ रिस्पेक्ट टू वाय, वायची पोझिशन असते सेकंड, मग सेकंड कॉर्डिनेट पकडायचं, दॅट इज A2 प्लस के मायनस एफ ऑफ A1 A2 अपॉन के. सो दीज आर द फॉर्म्युलाज, दीज आर द लिमिटिंग डेफिनेशन और लिमिटिंग फॉर्म्युलाज ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह. नाव एक एक्झाम्पल बघूया सिम्पलचं. ॲक्च्युली मी इथे जे डेरिव्हेटिव्ह आपण फर्स्ट इयरपासून जे 11वीपासून काढतो तेच फॉर्म्युला वापरायचे. बट लक्षात ठेवा, एफचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचा असेल त्यावेळेस वायची टर्म ही कॉन्स्टंट असते, आणि एफचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचा असेल, विथ रिस्पेक्ट टू वाय काढायचं असेल त्यावेळेस एक्सची टर्म ही काय असते, कॉन्स्टंट असते. लक्षात ठेवा. त्याचाच यूज करून आता आपण इथे डेफिनेशन एक एक्झाम्पल, साधे एक्झाम्पल पाहूया. बघा, लेट एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर वाय प्लस साइन एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर प्लस एक्स. दिस इज द फंक्शन इन हाऊ मेनी व्हेरिएबल्स, 2 व्हेरिएबल एक्स वाय. सगळे तुम्हाला एक्स वायमध्ये दिसते ना. सो दिस इज द फंक्शन इन 2 व्हेरिएबल. देन फाइंड, काय विचारले मला, एफ एक्स, एफचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढा, एफचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय काढा, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहेत. तर एक बेसिक गोष्ट लक्षात ठेवा, व्हेन वी फाइंड द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन कीप वाय कॉन्स्टंट, अँड सिमिलरली इफ वी वॉन्ट with respect to y then keep x constant. बघा आता fx डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स, डॅबा बाय डॅबा एक्स लिहून घेतला, एफ इज वॉट ते इथे लिहून घेतलं, एक्स स्क्वेअर वाय प्लस साइन एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर प्लस एक्स. यू कॅन डू अ डायरेक्ट मेथड, आय वॉन्ट ओनली आन्सर, बट स्टेप बाय स्टेप कळावं म्हणून मी इथं प्रत्येक गोष्ट स्टेप बाय सांगितली. लुक ॲट हिअर, प्लस 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 साईन एव्हरीवर, प्लस और मायनस असेल तर आपण हा डॅबा बाय डॅबा एक्स प्रत्येक गोष्टीचा काढू शकतो. तर डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आता मी जे सांगितलं आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह काढताना वायची टर्म कॉन्स्टंट, तो वाय हा कॉन्स्टंट बाहेर आला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर किती येणार, 2x प्लस साईनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, कॉस. बट लुक ॲट हिअर, इथे आतमध्ये काय आहे, एक्स वाय. सो साईन एक्स वायचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स वाय इंटू ह्या एक्स वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाय कॉन्स्टंट टू वाय आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ वाय स्क्वेअर. याच्यामध्ये एक्सची टर्मच नाही आहे, सो एक्सची टर्म नाही म्हटल्यावर ही झाली प्युअर कॉन्स्टंट. प्युअर कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, 0 प्लस डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ एक्स किती असतो, 1. हे झालं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह एफ एक्स. सिमिलरली यू कॅन फाइंड डेरिव्हेटिव्ह एफ वाय. ओके, तर बघा काय केलं. ओके, आता जर मला एफ वाय काढायचं असेल तर डॅबा एफ बाय डॅबा वाय काय असेल, डॅबा बाय डॅबा वाय ऑफ हे सगळं लिहून घेतलं एफ, देन सेपरेट इट. मी तर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतले. बघा आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर वाय, एक्स स्क्वेअर बिकॉज वायचं डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 1 आणि एक्स स्क्वेअर कॉन्स्टंट ॲज इट इज, प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स वाय विच इज कॉस एक्स वाय. बट ह्या एक्स वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय घेणार आहे, त्यामुळे काय येणार आहे ते एक्स प्लस वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y प्लस एक्स. याच्यामध्ये वाय कुठेच नाही, त्यामुळे प्युअर कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह किती असतो, 0. ओके, त्यामुळे हे तुमचं आन्सर आलं खाली जे आहे ते. सो दिस इज अबाउट द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह अँड इट्स युजेस. ओके, सो नथिंग टू मीन्स नो नीड टू वरी, मीन्स एक्झाम्पल्स फार कठीण असतील किंवा काय, एक्झाम्पल्स इझी असतात. आपण जे डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले केलेले आहेत त्याच फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो. मागे अजून एक एक्झाम्पल आहे, ते एक्झाम्पल आपण अजून, पण त्याआधी दुसरं एक टफ एक्झाम्पल टफ म्हणजे ॲक्च्युली एक्झाम्पल घेण्याच्या आधी आपण थोडंसं अल्जेब्रा पाहूया की जो बऱ्याच ठिकाणी यूज होतो. बघा आता अल्जेब्रा ऑफ अ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो अल्जेब्रा म्हणजे काय हो, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन लाईक दिस. सो दिस इज द अल्जेब्रा. म्हणजे आता बघा आयत कोऑर्डिनेटचा डेरिव्हेटिव्ह जर मला घ्यायचा असेल, एफ प्लस, लुक ॲट हिअर देर आर 2 फंक्शन, 2 स्केलर फील्ड, एफ प्लस मायनस जी ॲट पॉईंट ए डॅबा बाय डॅबा एक्स. तर वी कॅन सेपरेट इट. जर प्लस मायनस साईनमध्ये जर असेल 2 फंक्शनच्या तर 2 टर्मच्या, तर आपण ते सेपरेट लिहू शकतो. दॅट इज डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स आहे ॲट पॉईंट ए प्लस और मायनस डॅबा जी बाय डॅबा एक्स ॲट पॉईंट ए. ओके, सो प्लस मायनस आपण वी कॅन राईट दॅट प्लस मायनस. आता अल्फा इज स्केलर, अल्फा इज कॉन्स्टंट, एफ इज द फंक्शन. सो डॅबा बाय डॅबा एक्स आहे अल्फा कॉन्स्टंट, वी कॅन टेक अल्फा विच इज आउटसाइड डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स आहे ॲट पॉईंट ए. सिमिलरली इथे हा प्रॉडक्ट रूल आहे, एफ इंटू जी ॲट पॉईंट ए आहे. सो हे काय होईल, एफ ए फर्स्ट ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. हे आपल्याला सगळं बेसिक माहिती आहे. बट
आयत कोऑर्डिनेटसाठी पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतो ना, त्यामुळे आयतच लिहायचं सगळीकडे. तसंच हा क्वोशंट रूल आहे, 2 डिव्हिजन रूल. डॅबा बाय डॅबा एक्स आहे एफ बाय जी ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू काय असतं बघा इथे सुरुवात जी ऑफ एचा ब्रॅकेट स्क्वेअर खाली, देन जी ऑफ ए ॲज इट इज डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स ॲट पॉईंट ए मायनस एफ ऑफ ए ॲज इट इज डॅबा जी बाय डॅबा एक्स ॲट पॉईंट ए. सो हे आहेत माझे अल्जेब्रा, दॅट इज पार्शियल डेरिव्हेटिव्स. पार्शियल डेरिव्हेटिव्हचा अल्जेब्रा. आता याचा यूज करून आपण एक्झाम्पल सगळे सॉल्व्ह करू शकतो, त्याच्यामध्ये काहीच नाही आहे, फक्त टीडीएसपणा कधी कधी वाढतो. आता इथे मी एक एक्झाम्पल विचारले बघा, एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं आहे. फाइंड डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स, डॅबा एफ बाय डॅबा वाय अँड डॅबा एफ बाय डॅबा झेड वेअर एफ ऑफ एक्स वाय झेड इज इक्वल टू, लुक ॲट हिअर, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय प्लस झेड अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड, इजंट इट? तर हे काय होईल, फाइंड मला 3 डेरिव्हेटिव्ह काढायचे त्याचे, आणि एफ ऑफ एक्स वाय बघा कसं दिलेलं आहे, एफ ऑफ एक्स वाय झेड हे 3 व्हेरिएबलचं फंक्शन आहे, म्हणून 3 डेरिव्हेटिव्ह्स काढायचे त्याचे. तर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय प्लस झेड अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड. सो इथे हे फंक्शन वेगळं आहे, दॅट इज एफ, आणि हे आहे जी. त्यामुळे तुम्हाला लगेच कळलं पाहिजे की इथे मला आता क्वोशंट रूल वापरावा लागणार आहे. मी एक पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे, तुम्ही रिमेनिंग 2 घरी ट्राय करा. तर बघा आता डॅबा एफ बाय डॅबा एक्स, सो डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ एफ लिहून घेतला, हे लिहून घेतलं. तर ही कशा टाईपमध्ये दिसते, पी बाय क्यू टाईपमध्ये दिसते, म्हणजे क्वोशंटच्या ह्याच्यात दिसते. सो यूज क्वोशंट रूल, लुक ॲट हिअर, जसं इथे लिहिलेलं आहे क्वोशंट रूल तसंच मी इथं वापरलेलं आहे बघा. जी दिस जी ॲज इट इज मीन्स लाईक यू बाय व्ही, यू बाय व्ही ॲज इट इज, पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस हे ॲज इट इज यू याचं डेरिव्हेटिव्ह अपॉन खाली व्ही स्क्वेअर. आता हे याचं डेरिव्हेटिव्ह काढून घेतलं, हे ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर ट्वाइस एक्स, हे दोघांचं डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस हे ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ह्याचं काढायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ते किती येणार आहे, इथं ट्वाइस एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 4x प्लस वाय झेड, एक्स कॉन्स्ट, हे वाय झेड कॉन्स्टंट, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1, सो वाय झेड. आता हे मल्टिप्लिकेशन करून सॉल्व करून घेतलं आतमध्ये, जे काय आलं ते आपलं आन्सर आहे. ओके, सो दिस इज द आन्सर, this is the partial derivative of f with respect to x. Similarly, you can find daba f by daba y and daba f by daba z at home. So this is the homework for you. Just solve this example and you will get the answer more clearly. Okay, so look at here students, if we go for a next, if you want more example, so we can find once again, you just have a look here. If we want suppose if I have to find daba f by daba z, look at here, then once again derivative of f with respect to z घ्यायचा आहे. So twice x square plus x y z is constant, constant नाही, as it is डॅबा बाय डॅबा झेड ऑफ हे वरचं एक्स स्क्वेअर प्लस न्यूमरेटरचा मायनस डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू झेडचा सगळं ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड डिवाइड बाय हे ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेडचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, तर हे काय बनेल, ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड, हे ॲज इट इज ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती विथ रिस्पेक्ट टू झेड, सो विच इज ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 0 1, सो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय प्लस झेड. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय याचा आहे झेड, तर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 0 आणि इथं असणार आहे एक्स वाय डिवाइड बाय ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड ब्रॅकेट स्क्वेअर, हे ॲज इट इज. तसंच ठेवा, की त्याचं एक्सपान्शन करायची गरज नाही. तर आता हे काय होईल, ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड हे ॲज इट इज इंटू 1 मायनस एक्स क्यूब वाय मायनस एक्स वाय स्क्वेअर मायनस एक्स वाय झेड डिवाइड बाय हे जे आहे ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेड ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर हा एक्स वाय झेड हा मायनस एक्स वाय झेड कॅन्सल झाला, तर हे काय राहिलं, सो ट्वाइस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब वाय मायनस एक्स वाय स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय झेडचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो दिस इज माय एफ झेड, यू कॅन डिनोट ॲज एफ झेड और डॅबा एफ बाय डॅबा झेड. सो दिस इज द आन्सर फॉर
that remaining one problem. Just you have only one choice, you find that dA by f by dA by y at home. So up to this is okay and clear cut idea or clear cut concept about the partial derivatives. Okay, so you need to mug up, or you need to remember all the formulas of derivatives. So whatever the formulas you will have to use here. Okay, so up to this everything is clear. So partial derivative, one example should be there, one example will be there for 6 marks, and for objective objective means there are 2 or 1 example for the partial derivative. Is very easy concept, you have to write or you have to try at home. Okay, so if you have any problem you can ask me anytime. In next video we are going to discuss the mean value theorem, so be ready for that. Up to this, okay, bye bye.